Okay, dear students, today we are going to start a new chapter, that is moving charges and magnetism. Dear students, already you have studied that. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. When the charge Q, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, charge Q, here it is a charge at rest. It is a charge at rest. Okay, when this charge is at rest, it produces what? It produces only electric field. Only electric field. ऐसा that is E. ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? when the charge Q is at rest, then it produces only electric field. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. F is equal to Q into E ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ when the charge Q is set into motion, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ Q ನ ಚಲನೆ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತಿದು? it produces both electric field as well as magnetic field. Now magnetic field, which is denoted by capital letter B. Now ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, when the charge Q is set into motion, ಹೌದಾ, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. Yes or no? Getting the idea? That we are going to study in this unit. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, when the charge is at rest, it only produces electric field. When the same charge is set into motion, it produces both electric field as well as magnetic field. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. This is very important. Moving charge is a source of electric field and magnetic field. This is very important. Name the source of both electric field and magnetic field. Moving charge. Moving charge is a source of both electric field and magnetic field. Yes sir. Charge move ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓದಿಲ್ಲ. whenever the charges are set into motion, they constitute electric current. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. This is responsible for production of magnetic field. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ. That we are going to study in this unit. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ let us study in detail. ಇದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ.
ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ if it is a conductor, here I will consider a conductor, I will consider a conductor AB. When electric current is passed through this conductor, then what happens? Certain magnetic field is set up around it. Yes, sir. This effect of electric current is called what? Magnetic effect of electric current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನು ಕರೀತೀವಿ? Magnetic effect of electric current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Electric current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yes or no? Getting the idea? Sundara, what do you mean by magnetic effect of electric current? When electric current is passed through the conductor, what happens? Then magnetic field is set up around the conductor. ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಕರೆಂಟಿನ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? And this magnetic effect of electric current was first time studied by a scientist, Hans Oersted. Hans Oersted, OERSTED. Hans Oersted ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? To demonstrate magnetic effect of electric current, Hans Oersted conducted experiments. ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನುಂಟಾಗ್ತದಂತ? ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತದಂತ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, see what are the experiments conducted by the Hans Oersted to demonstrate magnetic effect of electric current. See Oersted's experiments. Oersted's experiments. First experiment ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲದ ರಟ್. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವೈ ಕಾಗದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರ್ತದೆ ರಟ್ ಅಂತ. See here, the cardboard experiment mainly consists of a horizontal thin cardboard, okay, on which small iron filings are placed here and there. Irvine ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್, ತಿಳುವಾದ ಐರನ್ ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And a small hole is drilled at the center of the cardboard. ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್. ಆ ಹೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ having a small iron pieces, a small iron filings on its surface. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. And a small hole is drilled at the center of the cardboard and a long straight conductor is inserted into that hole. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, when certain amount of current, say I, is passed through the conductor AB, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐರನ್ ಪೀಸಸ್,
ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ when electric current is passed to the conductor, then all iron filings are arranged in the form of concentric circles. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಲಾಪಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲವ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದೊಳಗ ಸುತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಆದವ. ಇದರರ್ಥ ಏನು, ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಂತದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ. ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗತ್ತವ. ಯಾವಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಐರನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಂಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ when electric current is passed to the conductor, certain magnetic field is set up around the conductor in the form of concentric circles. Understood or not? ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. In the cardboard experiment, what he has done, he took a horizontal cardboard on which many iron filings are placed, and a small hole is drilled at the center. Across that hole, he inserted a long straight conductor. When electric current is passed to the conductor, all iron filings are arranged in the form of concentric circles around the conductor. Okay, and this observation, by this observation, it is clear that when electric current is passed through the conductor, magnetic field is set up around the conductor in the form of concentric circles. That's why iron filings are arranged in the form of concentric circles. ಇದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. when current is passed to the conductor, certain magnetic field is set up around it. This is called what? Magnetic effect of electric current. And by this experiment it is proved. Yes or no? And one more experiment is there. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರ. This is what wooden stand. Okay, this is wooden stand, and on this wooden stand a small magnetic needle is placed, which is rotatable about the axis in a horizontal plane. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಇಡೋಣ. ಸೇ AB is a electric wire placed just above the magnetic needle, which is fixed on the insulator stand. And it is rotatable about the vertical axis in a horizontal plane. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದು ತಿರುಗ್ತದ. ಈಗ ಇದು ತಿರುಗಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, when current is passed from A to B, ಏನು, when current is passed from A to B, what happens? The north pole of the magnetic needle get deflects. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೈತಿ.
ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ತಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಾತಂದ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಂದ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? when current is passed to the conductor, magnetic field will produce. Yes or no? ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿ ಟು ಎ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? when current direction is reversed, that is from B to A, then the north pole of the magnet needle shows deflection towards the east. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಸರ್. In this way, these two experiments are indicating that when electric current is passed to the conductor, then magnetic field is going to set up, is going to produce around the conductor, and this is what magnetic effect of electric current. Okay. Now let us study what is the meaning of magnetic field. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ where other charged particles experience electrical force is known as electric field around that charge ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಐತಿ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ದಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಪಡ್ತದ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಫ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಕರ ಸರ್ಟೆನ್ ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿ, ಅವಕರ ಸುತ್ತಲೂ ಸರ್ಟೆನ್ ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? those iron pieces experiences what? Magnetic force. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇವು ಸುತ್ತಲೂ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಜಾಗ, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ where ಎಲ್ಲಿ magnetic effects are experienced. Those region, those space are known as magnetic field ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಎರಡು ಒಂದೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಸ್ಪೇಸ್, ದ ರೀಸನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ magnet or current carrying conductor where magnetic effects are experienced is known as magnetic field ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಿ ದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌದಾ? magnetic field strength is having both the direction as well as magnitude. That's why it is a vector quantity and its SI unit is Tesla. capital T ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೆಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ WE. Both are SI units of magnetic field. ಅಂದ್ರೆ magnetic field is a vector quantity. Its SI unit is Tesla or Weber. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Yes or no? Okay. Now come to the point. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಹೌದಾ? ಅದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಐರನ್ ಫ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಐರನ್ ಫ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವು? ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಐರನ್ ಫ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ರು, ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರ. ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಐರನ್ ಫ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ 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 ಆಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತದ, ಲೂಪ್ಸ್ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ಹಂಗಾರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಾವು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. To visualize the magnetic field, we are using a curves. We are using a imaginary loops. Those are known as magnetic lines of force. What do you mean by magnetic lines of force? These are the imaginary loops which are used to visualize the magnetic field. Magnetic field ಅನ್ನು visualize ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೇವೆ? ಲೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು. ದೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what do you mean by magnetic lines of force? ನೋಡಿ, magnetic lines of force. Magnetic lines of force, these are the imaginary curves, imaginary loops which are used to visualize the magnetic field. These are the imaginary loops. These are the imaginary loops which are used to visualize the magnetic field. Magnetic field. Yes or no? The imaginary loops, the imaginary curves which are used to visualize the magnetic field are known as magnetic lines of force. Now the properties, these are having some properties. What are the properties of magnetic lines of force? Magnetic lines of force are always form closed loops. They do not have starting points and ending points. Or starting point illa, ending point illa. These are curved loops. These are imaginary loops. Continuous closed loops. These are continuous closed loops. These are magnetic lines of force are always continuous closed loops without starting and ending points. That E type and type. See here, if it is conductor, they produce like this.
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ and second point is never two magnetic lines of force intersect each other ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಂದೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಿಂಗೆ ಎಂದೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಟು magnetic lines of never two magnetic lines of force intersect each other ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ if it is a magnetic line of force here I will consider a point P on the magnetic line of force and if I draw tangent to this point P then this tangent drawn to magnetic line of force at any point gives the direction of magnetic field at that point. How the tangent drawn to magnetic line of force, magnetic line of force, tangent drawn to magnetic line of force at any point gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point. That's these are the important characteristic properties of magnetic lines of force, same as that of electric lines of force. Our curves, straight lines of curves irtava, ivu loops irtava, ishta difference. Avu intersect agalla, ivu agalla. Avukku tangent draw madre avu direction of electric field ತೋರಿಸ್ತದ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ direction of magnetic field ತೋರಿಸ್ತದೆ. 2 to 3 marks 100% ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು ನೆನಪಿಡಿ. What do you mean by magnetic lines of force? These are the imaginary loops which are used to visualize the magnetic field, and the important properties are they are always continuous closed loops without starting and ending points. They never intersect each other, and tangent drawn to magnetic line of force at any point gives the direction of magnetic field at that point. Illond point na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು tangent ಹೇಳಿದ್ಪ ಅಂತಾರ ಇದು direction of magnetic field at this point ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ direction of magnetic field ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೌದಾ? Getting the idea or not? These are the important properties of magnetic lines of force. Okay, dear students, for our convenience, we are representing the magnetic field in 3 ways. Now, ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ 3 ರೀತಿ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ 3 ways. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ magnetic field. Look, magnetic field line. Actually, magnetic field lines ಹಿಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಈಗ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ
these equally spaced dotted parallel lines are indicating what? ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಫಿಗರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it represents uniform magnetic field which is parallel to plane of the board. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, uniform magnetic field, uniform magnetic field which is parallel to plane of the board, ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಾಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹಿಂಗ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀಸನ್ ಏನಂತ, ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ magnetic field which is perpendicular to plane of the board, ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ perpendicular to the plane of board, directed outward. ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, directed outward. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ perpendicular to the magnetic field is in this direction, perpendicular to the plane of the board, directed outward. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಐತಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ it is also perpendicular to the plane of the board, but directed inward. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? This is what? There is also uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the board, directed inward. ಇದು outward, ಹಿಂಗೆ ಇದು inward, ಹಿಂದೆ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the total number of electric field lines passing normally through a unit area is called what? Electric flux across that unit area ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, magnetic flux, it is denoted by pi b. b and the magnetic field is, this is called magnetic flux. ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇವೆ.
the total number of magnetic lines of force passing normally through a given area is called what? Magnetic flux across that given area ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, here ನೋಡ್ರಿ ನಾನು represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is called what? This is uniform magnetic field ಅನ್ಬೋದಾ, which is parallel to the plane of the board. This is what? Uniform magnetic field which is parallel to the plane of the board. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ which is placed in a uniform magnetic field of strength B Tesla. ಹೌದಾ? ಟೆಸ್ಲಾ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ SI ಯೂನಿಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೋದ? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೋದ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಂಗಾರೆ the area vector of this surface is making an angle theta within the magnetic field. Then how many magnetic lines of force are passing normally through this area in the magnetic field B? Alright. Therefore, flux across this area is given by B into A into cos theta. Aledri E into A. Elect B into A cos theta. Here B is magnetic field in which the surface is placed. A is area vector of the surface, area of the surface, and theta is the angle between B and A. Very important. Howda? Yes or no? B is the magnetic field, A is the area, and theta is the angle between B and A. B and A. Theta. Theta is the angle between B and A. And this is the representation of magnetic flux. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಥೀಟಾ 0 ಆಗೈತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೋ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೈತಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? The total number of magnetic lines of force passing normally through a given area is called what? Magnetic flux across that given area. How it is represented? It is represented as B into A cos theta. Here B is the magnetic field in which it is placed. A is the area. Theta is the angle between magnetic field vector and area vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಬರೀಬಾರ್ದಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ B ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈಗ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೆಂಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ V. Yes, so here charge Q is placed on this plane which is having a uniform magnetic field. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ Q ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And it is moving, ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. With what velocity? With V velocity.
in such a way that the velocity vector makes an angle theta with the magnetic field vector. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಅದಾವ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಅದಾವ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟೇನೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಎರಡು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಐತಿ, ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೇನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಅದ. ಅಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ when a charge q is moving with velocity v in a uniform magnetic field B at an angle theta, it experiences a force. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದ, ಬಲ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? when any charged particle is set into motion in a uniform magnetic field, it experiences magnetic force. In what direction? In a direction perpendicular to the plane containing both velocity vector and magnetic field vector. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಹೊಂದುವ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಎಫ್ ಎಂ ಎಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? ಲಾರೆಂಜ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? FB ಅಥವಾ FM. FB is equal to charge into velocity into magnetic field into sin theta. This is the magnitude of magnetic force experienced by the charge Q, which is moving with velocity v in a uniform magnetic field B at an angle theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? FM is equal to QVB sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? FB is the magnetic force. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q which is moving with velocity v in a uniform magnetic field B at an angle theta. This is the magnitude of the magnetic force experienced by the moving charge in a magnetic field. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ angle between Q and V and B, not Q. Angle between V and B theta ಅಂತಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? when a charged particle is kept in a uniform magnetic field of strength B, what is the magnetic force experienced by that charge particle? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗತ್ತನೋ? ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಚಲನೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಜೀರೋ ಆಯ್ತ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 1.6 into 10⁻⁹ ಕೂಲಂಬ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾ? when a proton is kept in a uniform magnetic field of 10 Tesla, B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ? 10 Tesla ಕೊಟ್ಟನ. 10 Tesla ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ಟಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುದು. then what is the magnetic force experienced by that proton ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೀವು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳದ್ರು ಬೇಡ್ರಿ.
ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ವಿ ಹುಡುಗಪ್ಪ ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ 0 ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು keep the charge particle in a magnetic field, it will not experience the magnetic force. ಯಾಕಂದ್ರೆ Fm q v sin theta ಹೌದಿಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ no force acts on the charge particle. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು when a charge particle is set into motion, when a charge particle is moving with velocity v, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ? perpendicular to b. ಹೌದಾ? ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಚಲಿಸಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ್ತದ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ when the charge particle moves perpendicular to the direction of magnetic field, then theta becomes 90 degree. That's why it experiences maximum force. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ along the direction of magnetic field ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ parallel to magnetic field ಅಥವಾ anti parallel to magnetic field, the theta 0 ಮತ್ತು 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಇದರ ಥೀಟಾ 0 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ 180 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ when the charge particle is moving parallel to the magnetic field ಅಥವಾ anti parallel to the magnetic field, then theta becomes 0 and 180. Then also it will not experience the magnetic force because sin 0 and sin 180 is 0. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when a neutron is set into motion in a uniform magnetic field, does it experience magnetic force? No. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಲನ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ q = 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ q ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, expression for Lorentz force experienced by the charge q and is placed in a uniform magnetic field and is set into motion in a uniform magnetic field. ಈ expression ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. Getting the idea? Any doubts? No doubts.